मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी खा लिया, लेट लिया, एक्सरसाइज ना की। हार्ट अटैक किन्ना नूं हुंदा है, क्यों हार्ट अटैक हुंदा है, की कीता जा सकदा है, किद्दां बच सकदे हैं, और जां तुहाडा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जां तुहाडी डाइट है। हार्ट मसल्स नूं स्ट्रोंग करन दे लई जे दुनिया 'च कोई ट्रीटमेंट है ते ओनली आयुर्वेद। अपनी डाइट नूं ठीक करो। बहुत ज़्यादा एक्सैस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और तुहानूं याद होएगा कि पिछले हफ्ते आपां शो कीता सी समोकिंग बारे, और बड़ी क्लीयरली मैं मैंशन कीता सी समोकिंग बारे कि 300% समोक जिहड़े करदे हार्ट अटैक दे चांसेस। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर कुमार। प्यारे दर्शकों, इन्ने लंबे अरसे तो आपां शरीर की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिहदे बारे आपां टीवी ते डिस्कस नहीं कीता, और कोशिश यही हुंदी है कि तुहानूं नॉलेज वधाई जावे और ये दस्सिया जावे कि साडा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आयुर्वैदिक, नैचुरल, हर्बल। वाई? बिकॉज इट गोज़ टू द रूट काज द डिजीज़। सो प्यारे दर्शकों, इस तो पहला कि अज आपां गलबात करिए, दस दईए कि अज का टॉपिक की होएगा। अज का टॉपिक होएगा हार्ट, दिल का मामला। आपां दिल ते जाना, तुहाडे दिल दीयां गल्लां करनियां। दिलां 'च तां तुसीं अगे मैनूं वसाया, तुहाडा सत्कार प्यार मैनूं बार बार टीवी ते लिआंदा। आपां अज गल करांगे हार्ट बारे, हार्ट मसल्स बारे, क्योंकि बहुतियां जिन्नियां बीमारियां हार्ट दियां ना, भावें आपां एंजाइना कह लीए, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कह लीए, ये सारियां बीमारियां दे कारण की है, किन्नां नूं हुंदियां, और इहदे नाल हो की सकदा, सर्कुलेशन क्यों प्रॉपर हुंदी। और देसी और अंग्रेज़ी दवाइयां दे विच हार्ट दी ट्रीटमेंट दा फर्क ही है। साडियां देसी दवाइयां अंग्रेज़ी दवाइयां दे मुकाबले च क्यों अच्छियां ने। सो प्यारे दर्शकों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा कि साडा अज दा जिहड़ा टॉपिक होएगा वो हार्ट दे बारे होएगा। और ये हार्ट प्रॉब्लम्स हुंदियां किन्नां नूं? ज़्यादा करके हार्ट दीयां प्रॉब्लम्स उन्हां नूं हुंदियां जिहड़े समोक करदे ज़्यादा, ड्रिंक करदे ज़्यादा, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी खा लिया, लेट लिया, एक्सरसाइज ना की, जिन्हां नूं स्ट्रैस बहुत ज़्यादा, जां फैमिली हिस्टरी बहुत ज़्यादा। फैमिली हिस्टरी दे विच मैं ख्याल तुसीं याद करो कि मैं किन्ने शो दे च दस्सिया कि इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द रीजन। हार्ट अटैक किन्नां नूं हुंदा है, क्यों हार्ट अटैक हुंदा है, की कीता जा सकदा है, किद्दां बच सकदे हैं, और जां तुहाडा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जां तुहाडी डाइट है। हार्ट मसल्स नूं स्ट्रोंग करन दे लई जे दुनिया 'च कोई ट्रीटमेंट है तो ओनली आयुर्वैदिक। हार्ट अटैक तो बचना है तो सिर्फ आयुर्वैदिक। देखो साइन सिम्पटम्स दे विच की होएगा, जिन्हां नूं हार्ट अटैक हुंदा उसले की पता लगदा भी छाती 'च दर्द हो रही है, एकदम शूटिंग पेन होएगी। जे ये पेन लैफ्ट साइड ते हार्ट ते हो के आर्म नूं जा रही है जां चीक्स नूं जा रही है तो हार्ट अटैक दे चांसिस है। और देखो ये ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता, 1-2-3 मिनट लगते वध तो वध हार्ट अटैक होंदे आ। पर इन्हां चीज़ों तो बचना तो पहलां तुसीं ठीक है समोकिंग बंद करो, ड्रिंकिंग बंद करो, स्ट्रैस, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट नूं ठीक करो। बहुत ज़्यादा एक्सैस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और तुहानूं याद होएगा कि पिछले हफ्ते आपां शो कीता सी समोकिंग बारे, और बड़ी क्लीयरली मैं मैंशन कीता सी समोकिंग बारे कि 300% समोक जिहड़े करदे हार्ट अटैक दे चांसिस है। आर्थीरियोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, ये ज़्यादा बीमारियां होंदियां जिन्हां नूं समोकिंग बहुत ज़्यादा। और समोकिंग इज़ वेरी इंजरीअस टू हैल्थ। ड्रिंकिंग नालों ज़्यादा समोकिंग खतरनाक है। और देसी दवाइयां दा मतलब की है, साडियां चीज़ां दे विच की हुंदा,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਸਟਰੈਂਥਨਸ ਯੂਰ ਹਾਰਟ ਮਸਲਸ, ਸਟਰੈਂਥਨਸ ਯੂਰ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੇ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਰਬੀਟਰੇਟ ਆ, ਐਂਜੀਸਿਡ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਓਬੈਸਿਟੀ, ਓਵਰਵੇਟ, ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈਡੇਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ। ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ organ supplying the blood to all parts of the body through the arteries। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਪਲੇਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਪਲੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੈਟ ਦੇ ਸੈਲਸ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਬਲੱਡ ਥਿਨਰਸ ਅਲੱਗ। That is the difference of Ayurvedic line of treatment and allopathic line of treatment. Why? ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜਾਏਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਨ ਚੀਕਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੈਲੇਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਜਾਈਨਾ ਜਾਂ ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ, ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੈਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਾਈ? ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਮੀਨੇਲੀਆ ਅਰਜੁਨਾ, ਬੋਰੀਵੀਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਰਨਵਾ, ਮਿਕੂਨਾ ਪ੍ਰੂਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਚ ਬੀਜ, ਹਰੀਤ ਕੀ, ਵਬੀਤ ਕੀ, ਆਮਲ ਕੀ, ਤੁਲਸੀ, ਸ਼ਲਾਜੀਤ, ਬੀਟਲ, ਇਲਾਇਚੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੜੂਚੀ ਬੜੀ ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ। ਗੜੂਚੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਾਥੋਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰਟ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਟਲ ਲੀਫ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਪਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮੀ, ਬੈਕੋਪਾ ਮੋਨਰੀ, ਸ਼ੰਖ ਪੁਸ਼ਪੀ, ਜਟਾਮਾਨਸੀ, ਜੋਤਿਸ਼ਮਤੀ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਵਿਦੇਨੀਆ ਸੋਮਨੀਫੈਰਾ, ਗੋਕਸ਼ੁਰ, ਬੋਰੀਵੀਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ਾ, ਗੋਕਸ਼ੁਰ ट्रिबलोस्ट्रेस्टिस, बोरीविया डिफोजा पुनर्नवा और अर्जुना टर्मिनेलिया अर्जुना।
ਹਾਥੋਰਨ ਬੈਰੀਜ਼, ਤੁਲਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੀਤ ਕੀ ਵਬੀਤ ਕੀ ਅਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸ ਕਰਨਾ, ਟੌਕਸਿਨ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਸੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਔਰ ਹਾਰਟ ਐਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਟ ਐਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਡੀਓਮੈਗੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ CHD, ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंगजाइटी, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया और हाइपरलिपिडीमिया और डायबिटीज़। इन्ने ਜਿਹੜੇ मैं नाम ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਦੱਸੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਦੋ ਨਹੀਂ 10 ਕਾਜ ਕਿ ਹਾਰਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਟੌਨਿਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਾਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੰਦਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹਰ ਉਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਹਾਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਾਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਾਰ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦਾ ਵੇਨਸ। Heart is the major organ, supply the blood to the all parts of the body through the arteries, and the same impure blood is coming back to the heart through the veins for oxygenation, for purification. So ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਐਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਟ ਲੀਫ, ਗੜੂਚੀ, ਕਾਰਡਿਮਮ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਹਾਰਟ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਡਾਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ EKG ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਸਿਨੋਪ੍ਰਿਲ, ਲੋਸਾਰਟਿਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਭਾਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਲ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਨੂਗਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਬਿਟਰਮੈਲਨ ਕਰੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਥੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਮੁਨ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟੌਨਿਕ, ਨਾਲੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਟੌਨਿਕ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਾਏ ਕਿ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ these medicines don't let the blood supply go to corpora cavernosa and corpora spongiosa. Those are the penile tissues where the blood is needed. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਟੌਨਿਕ, ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਕਸ਼ੁਰ, ਪੁਨਰਨਵਾ, ਕੌਂਚ ਬੀਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਟੌਨਿਕ, ਨਾਲੇ ਹਾਰਟ ਟੌਨਿਕ, ਨਾਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ, ਔਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਟੌਨਿਕ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਊਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਉਹ ਦੇਖੋ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਵੋਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੰਥੋਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ SGOT, SGPT, ਲਿਵਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਪੀਟੋਰ, ਜ਼ੋਕੋਰ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਰ, ਐਟਰੋਵਾਸਟਾਟਿਨ, ਸਿਮੇਵਾਸਟਾਟਿਨ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰਸ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰਸ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨਾ ਕਿਹਾ, ਪਿਪਲੀ ਕਿਹਾ, ਗੜੂਚੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਾਰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਲਥ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਲਥ, ਜਨਰਲ ਟੌਨਿਕ, ਨਰਵਾਈਨ ਟੌਨਿਕ, ਬ੍ਰੇਨ ਟੌਨਿਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਲਈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲਈ, ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਿਆਗਰਾ, ਸਿਆਲਿਸ, ਲਿਵਿਟਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਗਓਵਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਓ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਗਓਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਲਟੀ ਆਏਗੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਨਿਟਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੈਂਗਓਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਏ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਂਗਓਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਗਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਂਗਓਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਗਾਓ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, for those people who are watching me first time, just to let them know, our line of treatment is just Ayurvedic line of treatment without any side effect. अंग्रेजी दवाइयाँ खाओ एमरजेंसी च एलोपैथी इज़ द बेस्ट, सर्जरी एलोपैथी इज़ द बेस्ट।
ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਖਾਓ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਦਾਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਬਰੂਫਨ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਰਿਊਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਆਸਟੀਓ ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਟਾਈਨੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਡਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ NSAID ਨਾਨ ਸਟੀਰੋਇਡਲ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਸ if you go on taking for a longer period that raises your blood pressure, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਗੂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੂਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੀਫਿਊਰਾ ਮਿਊਕਲ ਰੇਜ਼ਿਨ, ਔਰ ਗੂਗਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ, ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਂਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੀਕਰਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਟੋਨਿਕ, ਹਾਰਟ ਮਸਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਲਿਕ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਹਾਰਟ ਮਸਲਸ ਦੀ, ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਸ ਦੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਖਾਓ, ਨਮਕ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਿੱਠਾ, ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਨਮਕ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਆਟਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਮਕ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, A, D, E, K ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਆ। ਅਡੈਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਓ। ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ, ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਓ। ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਮਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹਾਂ, 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।